एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद। दुख नाही सब सुख ही है रे, एकै एकी नेता बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेता। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत शबद गुरु जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच जुड़ बैठे सन्मानयोग गुरु प्यारिओ, फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास आप जी नाल अज जिस विषय ते विचार सांझे करन जा रहा है वो है चढ़दी कला। चढ़दी कला सिक्खी दा एक संकेतक शब्द है। यह अरदास विच वरत्या गया है, नानक नाम चढ़दी कला। इस दा भाव है वाहिगुरु नाल जुड़ के वो शक्ति हासिल करनी जिस नाल मनुख दुख सुख ते हर हालत विच उत्साही आशावादी ते दृढ़ विश्वासी होके काम करे, अपने आदर्श वल वधदा तुरिया जावे। मनुख तीन चीज़ां तन मन ते आत्मा दा बनिया है। जद आपां मन दी गल करिए तां मन विच कई तरह के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। संकल्प तो भाव है किसी काम लई इरादा करना अते विकल्प है बनाए हुए इरादे नूं टा देना। बुद्धि उस काम दे चंगे माड़े दा निर्णय करती है, फिर मन दे आखे ज्ञान अते कर्म इंद्रियां हथ नक कन ते पैर हरकत करते हैं। मानसिक शक्ति दे वरतन लई सब तो पहली ते जरूरी गल यह है कि मन दी हर क्रिया दा रुख एक पासे ते अपने वल होवे। एक कदी कदाई ना होवे, लगातार होवे। ओ आदमी जीवन विच सफल नहीं हो सकते जिन्हां दा मन कदी एक पासे काम नहीं करता। मानसिक शक्ति नूं प्राप्त करन लई सानू ये पता होना चाहिए है कि असी की चाहुंदे हां, किस आदर्श नूं असी पूर्ण करना है। जो लोग जीवन विच असफल हुंदे हन उन्हां दियां मानसिक शक्तियां सही सेध वल काम नहीं करदियां। पश्चिमी मनोविज्ञान मनुख ते उसके मन नूं ही सारियां शक्तियां दा केंद्र समझते हैं। वो कहते हैं कि सारी रचना विच मनुख ही श्रोमणी है। सिक्खी ने यह मन्निया है कि मनुख सारियां जूनां तो उत्तम ते सरदार है, पर सारियां शक्तियां दा केंद्र नहीं अते ना ही इसदा मन अपने आप चढ़दी कला विच रह सकता है। शक्तियां दा केंद्र वाहिगुरु है जिस नाल जुड़ के मनुख दा मन बलवान हो सकता है। श्री गुरु अमरदास जी ने बिरध अवस्था विच गुरु दी सेवा शुरू की थी, पर मन चढ़दी कला विच सी। आप जी कहते हैं गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रहे, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रहे, दुख सुख एक समान तिना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान। मनमुख जवानी विच भी बुढ़े हैं, मनमुख बालक बिरध समान है, जिना अंतर हर सुरत नाही। प्रहलाद दी बाबत इतिहास विच लिखिया है कि हरनाकश ने उसनू पहाड़ तो सुटिया, हाथी अगे सुटिया, अग विच पाया, पर वो फिर भी नहीं डोलिया। कबीर जी दे हथ पैर बन के सिकंदर लोधी ने गंगा विच सुटन का हुक्म किया। उस वक्त आपने कहा मन ना डिगै तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहियो समाए। हिंदुस्तान विच मानसिक शक्तियां प्राप्त करने लई जप तप संजम अते योग के साधन किए गए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास नूं पढ़िया पता चलता है कि इन्हां जप्पां तप्पां ने मनुख के मन नूं किन्ना को बलवान बनाया है। इन्हां जप्पां तप्पां ने लोकां दे मन नूं इन्ना निर्बल कर दिता कि विदेशी हाकमां ने कई कई साल हिंदुस्तानियां ते राज किया। इत्थों दियां बहु बेटियां नूं गजनी दे बाजार विच टके टके ते वेचिया गया। किसी ने भी इन्हां नूं रोकण दी कोशिश नहीं की। इन्हां दा मन तां इन्ना टहंदी कला विच चला गया सी कि ये तां नंगी करद फड़दे भी डरदे सन। हम तो तोलन जाने तकड़ी
नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाए। जद आपां योग की गल करिए ਤਾਂ योग ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ योग गुरु बाबा रामदेव ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਅਨਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਪ ਤਪ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰੀਰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਾਂਸੀ ਚਾੜੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਅਡੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੀ। ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਕਹੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਜ਼ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਈਆਂ ਕੌਣ ਬੁਲਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਤਾ ਸਰਨਾਵਾ ਕਾਫਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਰਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਸਿੰਘ ਕਹਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਛੰਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਤਨ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਹਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਕਹਿਣ ਬਦਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਜੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਕਹਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਵੇਂ ਆਵੇਂ ਢਾਂਦੇ, ਵੇਖੇ ਆਪ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਰਨ ਜਹਾਨ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਨ 1984 ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲਪਕਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेता। पर अज आपां सिੱਖੀ ਦੀ ਨਿਗਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰੇਗੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਦੋ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੋ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।